See friends, we see now the next chapter we were started in the last 2-3 lectures. Okay, now chemical bonding and the molecular structure of the chemical bonds. In that case, in the last lecture we have seen that A plus B which gives you C, that is means when the ionic solid is formed, at that time Na plus plus of the Cl minus means positive ions plus negative ions, when they are combined with each other or when two oppositely charged ions are combined with each other, at that time there is some compound is formed, there is a solid is formed, the nothing but the name of this one is the ionic solid. Okay, see here, but in between this Na and the Cl, see here, this Na plus plus Cl minus which gives you NaCl. See here, in this case, Na plus there is a formation of cation, Cl minus there is a formation of anion. Okay, these are the two processes are here. There are the 3 steps reactions are there. One is the formation of cation, second is the formation of anion, and third is the union of cation and the anion, and then there is the formation of the NaCl. This is nothing but your ionic compound or the ionic solid. Okay, now see this one. Where is the ionic bond? We will see. We will see at that time the ionic bond. Now this in between this Na and Cl is nothing but the ionic bond. That is electrostatic force of the attraction between the two oppositely charged ions is nothing but the ionic bond, and this one is in between this Na and Cl. Like this fashion they can always be write down. There is the Na and Cl, and finally they got this solid the NaCl. Okay. Now see this one. Up to it, we have seen such and things there. Then now go to this another point, that is the general characteristics of the ionic compounds. Initially 4 actually characteristics we have seen in the last lecture. Now go to the next one, that is the ionic reactions. Okay. Now what is meant by ionic reactions? केमिकल कंपाउंड एकदा तयार झाल्यानंतर तो केमिकल कंपाउंड मध्ये मिक्स्ड क्रिस्टल्स मध्ये आयोनिक रिएक्शन्स होतात. म्हणजे Na+ हा दुसऱ्या एखाद्या मायनस आयनशी आणि Cl- हा दुसऱ्या एखाद्या पॉझिटिव्ह आयनशी मिक्स होऊ शकतो, त्यांच्यामध्ये कंपाउंड फॉर्मेशन होऊ शकतं, आणि म्हणून आपण त्याला काय म्हणले आयोनिक रिएक्शन. बिकॉज नाउ सी हियर Na+ this is also one ion, Cl- this is also one ion. Suppose there is a K and another Cl is there. At that time this K and this Cl they can be actually, or suppose this KBr is here. At that time NaBr, the final product is the NaBr plus of the KCl. Like this fashion they can be reacted with each other. Means ions, positive ions, any positive ions reacted with the any negative ions, as well as the any negative ions reacted with the any positive ions, and they form the ionic reaction in between of them. Okay, then go to the isomorphism, that is substitution reaction in mixed crystal. Like the same thing, isomorphism can be occurs there. What it means by isomorphism? Just one I am telling here in the ionic reaction, isomorphism means again the two oppositely charged ions are replaced by each other. Means like this fashion, this reaction, this K in the KBr, the K is replaced by the Br. In the Br, KBr, the Br is replaced by the Cl, and that's why the NaBr and the KCl they can be found there. Like this fashion, the isomorphism in the mixed crystals, they are actually matching with each other. Means this positive ions and another negative ions. See here, this negative ions and the another positive ions they can react with each other and form a isomorphism can be there. This is also the general characteristics of the ionic compound. Then the next is the solubility. आयनिक कंपाऊंड सोल्युबल होतं का? मी तुम्हाला उदाहरण देतो NaClचं. NaCl आपलं जनरल उदाहरण घेतलेलं आहे. त्या संबंध रिॲक्शनमध्ये NaCl आपण घेतलेलं आहे आयनिक कंपाऊंड्समध्ये. NaCl म्हणजेच मीठ पाण्यामध्ये विरघळतं का? ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे यस. ओके, म्हणजेच काय सोल्युबिलिटी जर आपण बघितली याची एक उदाहरण मी तुम्हाला NaClचं घेतलंय. जर आपण सगळे आयनिक कंपाऊंड किंवा आयनिक सॉलिड जर आपण बघितले तर त्यांची सोल्युबिलिटी ही पोलर नेचरमध्ये डेफिनेटली असते. म्हणजे पोलर सॉल्व्हंट्समध्ये ते डेफिनेटली polar, actually they can soluble in the polar solvents. What do you mean by the polar? पोलरचा अर्थ काय की ज्याला दोन पोल आहेत, म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असे पोल आहेत. समजा H2O घेतला आपण, H2O हे सुद्धा सोल्युशन म्हणून वापरला जातो. ह्याच्यामध्ये दोन पोल कुठले आहेत? H++ OH- आयन्स. आणि मग असं असेल तर तुमचा NaCl 100% ह्याच्यामध्ये तुमचा
सोल्युबल होणार. कारण का याला सुद्धा पोलरायझेशन आहे, याच्यासुद्धा आयनायझेशन आहे आणि मग याला पोलरायझेशन आयनायझेशन असतं त्यावेळेला डेफिनेटली त्या पोलर सॉल्व्हंट्समध्ये तुमचा आयनिक कंपाऊंडचा डिझॉल्व्ह होतो. म्हणजेच काय सोल्युबिलिटीच्या अर्थाने आपण विचार केला तर पोलर सॉल्व्हंटमध्ये दे कॅन बी डिझॉल्व्ह इन टू द पोलर सॉल्व्हंट्स हा त्याचा अर्थ आहे. देन गो टू द मेल्टिंग पॉईंट्स अँड द बॉइलिंग पॉईंट्स. नाव सी हिअर व्हॉट इज मीन्स बाय मेल्टिंग पॉईंट्स अँड व्हॉट इज मीन्स बाय बॉइलिंग पॉईंट्स. साधी डेफिनेशन आपल्याला आत्तापर्यंत माहीत असलेली अशी आहे की मेल्टिंग पॉईंट्समध्ये एखादा सॉलिड सबस्टन्स ज्या वेळेला लिक्विड सबस्टन्समध्ये रूपांतर होतो त्यावेळेला आपण त्याला काय म्हणतो मेल्टिंग पॉईंट्स असं म्हणतो. म्हणजेच काय तो मेल्ट झाला. एका ठराविक टेम्परेचरला सॉलिड सबस्टन्स हा लिक्विडमध्ये रूपांतरित होतो, चेंज होतो. ओके. समजा आपण बॉइलिंग पॉईंट्स म्हणजे काय तर ज्यावेळेला एखादा लिक्विड सबस्टन्स लिक्विड सोल्युशन तुमचं जे आहे ते ज्यावेळेला वेपर कंडिशनमध्ये जातं म्हणजेच काय त्याचं व्हेपरायझेशन होतं त्यावेळेला आपण त्याला काय म्हणतो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉईंट्स घेतला असं आपण म्हणतो. ओके. नाव सी हिअर आयनिक कंपाऊंड किंवा आयनिक सॉलिड जसं आपण NaCl बघितलं. NaCl हे जर आयनिक कंपाऊंडमध्ये बघितलं तर त्याचा मेल्टिंग पॉईंट्स आणि बॉइलिंग पॉईंट्स काय असणार आहे डेफिनेटली हाय असणार आहे. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट. मेल्टिंग पॉईंट म्हणजे काय करतं समजा मी तुम्हाला सांगितलं आयनिक कंपाऊंड्समध्ये एक Na आणि एक Cl आहे. ओके. व्हेन दे आर कंबाईन विथ इच अदर देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दी NaCl. ओके. आयनिक कंपाऊंड तुमचं तयार झालं NaCl. ओके. ह्यांच्यामध्ये जो बॉन्ड तयार झाला त्या बॉन्डचं नाव काय आहे बाय इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ द अट्रॅक्शन फॅन बॉन्ड इज क्रिएटेड दर इन बिटवीन द Na अँड Cl दॅट इज नथिंग बट द आयनिक बॉन्ड. ओके. आयनिक बॉन्डमुळे आयनिक सॉलिड तुमचा तयार झाला तो आयनिक सॉलिड जो तुमचा तयार झाला तो असा घट्ट तयार झाला. आता मला सांगा ह्याचं लिक्विडमध्ये रूपांतर करायचं असेल तर ह्यांची युती तोडली पाहिजे. म्हणजेच काय Na प्लस आणि Cl मायनस जे असे घट्ट मिठी मारून बसलेत ह्यांना बाजूला केलं पाहिजे. आणि मग ह्याला बाजूला करणं हे जेवढी घट्ट असतील तेवढं बाजूला करण्यासाठी लागणारी ताकद शक्ती जी आहे ती तुम्हाला जास्त लागेल. म्हणजेच काय मेल्टिंग पॉईंट्स तुमचा हा जास्त येईल. बरोबर का. समजा हे अगदी इझिली असे असतील तर काय होईल अगदी इझिली तुम्ही ह्यांना थोडंसं टेम्परेचर दिलं तर हे एकमेकापासून बाजूला जातील आणि ते डिझॉल्व्ह होतील. ओके. म्हणजे लिक्विडमध्ये रूपांतर होईल. मग असं जर असेल तर एक लक्षात घ्या ज्यावेळेला त्यांच्यामधल्या बॉन्डमध्ये स्ट्रेंथ जास्त असेल तर तुम्हाला मेल्टिंग पॉईंट्स आणि बॉइलिंग पॉईंट जास्त लागणार. आता इथं काय आहे बघा आयनिक कंपाऊंड आयनिक सॉलिडमध्ये काय आहे इन केस ऑफ द NaCl देर मेल्टिंग पॉईंट्स अँड बॉइलिंग पॉईंट्स आर हाय. म्हणजेच काय द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इज अ व्हेरी हाय आणि जर स्ट्रेंथ चांगली असेल तर ते आपल्याला ब्रेक करण्यासाठी ह्यांना ब्रेक करणं म्हणजेच तो मेल्ट करणं असं आहे. Na Cl पासून Cl ला Na पासून बाजूला करण्याची शक्ती म्हणजे ह्यांना ब्रेक करण्याची शक्ती जी तुम्हाला वापरायला लागेल ती शक्ती जितकी जास्त वापरू जितकी जास्त असेल तेवढा त्याचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त असणार आणि तेवढं त्याचं डिव्हायडेशन अवघड असणार असं त्याचा अर्थ आहे. ओके. मग Na आणि Cl ह्या NaCl मधला Na आणि Cl या दोघांना डिवाइड करण्यासाठी दोघांना बाजूला करण्यासाठी दोघांचं रूपांतर लिक्विडमध्ये करण्यासाठी जी शक्ती लागते ती शक्ती जास्त आहे म्हणून मेल्टिंग पॉईंट सुद्धा जास्त आहे. आता सेम थिंग कॅन बी रिपीटेड इन द बॉइलिंग पॉईंट्स ऑल्सो. समटाइम्स द सोल्युशन of the ionic compounds or the ionic solids are there at that time they can vaporize it. Okay. That's why there is a boiling point is there. Vaporization मध्ये सुद्धा पुन्हा तसंच आहे की हा लिक्विड आहे त्या लिक्विडचं व्हेपरायझेशन होऊन तो बॉइलिंग पॉईंट्स त्याचा आपल्याला मिळणार आहे त्यावेळेला सुद्धा तो बॉइलिंग पॉईंट्स हाय असतो कारण लिक्विडमध्ये पुन्हा लिक्विडच्या जे आयन्स असतात त्या आयन्समध्ये सुद्धा पुन्हा घनता जास्त असते किंवा त्यांची स्ट्रेंथ ही जास्त असते. हा साधा रूल आहे त्याच्यामध्ये. ओके. देन